इस वेले जिहड़ी डुगडुगी की आवाज़ सब तो ज़्यादा सुनती है और जिहदा लगदा भी सौदा विक रहा और वड्डा हिस्सा उस जाल दे विच फसदा जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी है। सिर्फ तो सिर्फ केजरीवाल दे करके वो रिहाई अड़ी हुई है भी जे तुसी उस धोखे नूं भी नहीं समझते तो फिर ये समझो कि भी तुसी अपना जिहड़ा इन्हां दे हत्थां चों सफ़र करन दे लई तैयार हो। विक्रम मजीठिया जिहदी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने पहलां हाई कोर्ट ने की, फिर वो अगों नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक लाई शायद 31 तरीक तक। इस दे उत्ते सब तो पहला ड्रग दे सौदागर होने का चार्ज जिहड़ा पोलिटिकली है केजरीवाल ने लाया सी। विक्रम मजीठिया उन्होंने अदालत च लै गया और इन्हें पब्लिकली माफ़ी मंगी, उहदे तो और केस ड्रॉप होया। गडकरी तो भी पहला माफ़ी मंगी सी, उस तो पहला अरुण जेतली तो भी मंगी सी। हुण उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का याद आ गया, उन्होंने कहा जी ये रल के ही किया दोनों ने, कांग्रेस के अकालियां ने, और इन्होंने किसी ने उन्होंने सज़ा नहीं देनी। हाँ, जदों कट्टर ईमानदार सरकार तुसी बनाओगे ये आम आदमी पार्टी की, उदों जिहड़ा असीं इन्हां नूं सज़ा याफ्ता करांगे। ते साडी सरकार बनी असीं इन्नी सख्त सज़ा देंगे कि कोई जिहड़ा वो डेयर ही नहीं कर सकेगा ये सारे नूं। दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा सभ दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, हुण आपां गलबात करांगे कि पंजाब दी चोण सर्कस विच RSS दे फिलिप केजरीवाल ने फिर अपने झूठे वादियां दी पटारी खोली है। सो पंजाबियां नूं हिंदुत्ववादियां दे चक्रव्यूह बचण दी लोड़ है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लिखण लई तुहाडा सभ दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, क्योंकि पंजाब दे विच चोण सर्कस चल रही है और रोज़ाना लोग बड़े चाह नाल कोई बांदर दा नाच देख रहा है, कोई रिछ दा देख रहा है, कोई होर जिहड़ा वो जोकर दे जोक सुन रहा है। सो साडा भी ये फर्ज बनदा भी असीं भी अपनी हाज़री तां घट्टो घट्ट लवाई है, क्योंकि फिर साडे व्यूअर्स दा एक तबका ये भी हुंदा है कि जी तुसीं इंटरनैशनल जां चीन जां पाकिस्तान जां इधर उधर दियां खबरां तां डिस्कस करदे हो तो साडे पंजाब दा भी डिस्कस करो। हुण हालांकि असीं ये गल नूं रिपीटडली ये कहण दी कोशिश करदे हैं कि ये जिहड़ा सारा ही वो चोण अमल होए जां उत्थों दे सिस्टम दे विच जुड़ी हुई कोई भी गल होए, इन्हां 36 37 38 सालां च 84 तो बाद साडे लई ये कोई मायने नहीं रखदियां। ਜ਼ਰੂਰ जून के पहले हफ्ते 1984 तक साड़ी दिलचस्पी का केंद्री वायस ये गल्लां बनदियां सी, क्योंकि उदों तक ये होप सी कि जे ट्रूली फैडरल स्ट्रक्चर जिहड़ी आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन की स्पिरिट सी उस दे उत्ते चलदे हैं पंजाब नूं ऑटोनमी 2-3 महकमे फॉरन अफेयर्स डिफेंस करंसी वो इंडिया दे कोल होए तो बाकी तो कोई नहीं है। हुण ईवन देखो असीं कई बार जिन्हां मुल्कां बारे गल भी करते हैं उहदियां डिटेल तो जाणू नहीं हुंदे। जदों असीं UK लफज कहंदे हैं यूनाइटेड किंगडम, हालां लफज असीं बरतानिया भी ब्रिटेन भी ग्रेट ब्रिटेन भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार ये हुंदा है कि जी शायद इक्को ही होमोजिनस मुल्क है, पर तुसीं यूनाइटेड किंगडम के हवाले नाल देखोगे कि उस दे विच आयरलैंड है, उस दे विच स्कॉटलैंड है, उस दे विच वेल्स है, उस दे विच इंग्लैंड है। हुण एक पासे बरतानवी झंडा है पर इहदे बावजूद और नॉर्दर्न आयरलैंड है। हुण आयरलैंड का भी अपना झंडा है, स्कॉटलैंड का भी अपना झंडा है, वेल्स का भी अपना झंडा है, नॉर्दर्न आयरलैंड कोल झंडा नहीं है। और इस हद तक जिहड़ी है वो फ्रीडम उन्हां दा जिहड़ा सिस्टम दिंदा है कि ईवन स्कॉटलैंड आयरलैंड दियां अपनियां क्रिकेट टीम्स ने इंटरनैशनल अपने लैवल दे उत्ते जिहड़ियां ने वो ऑटोनोमस स्टेटां ने। और ईवन UK इस हद तक भी जा सकदा है, जिवें 2014 दे विच असीं देखिआ कि उन्हां ने स्कॉटलैंड नूं लगभग 300 साल बाद जिहड़ा 300 साल तो उन्होंने अंडर है ये हक दिता है कि वो रेफरेंडम करवा लैन कि भाई वो रहना चाहते हैं नाल कि नहीं रहना चाहते। ये बड़ी जिहड़ी घट वोटां दे नाल
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਰਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਇਸ ਹੱਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 82 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਾਂਗਰਸ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਰੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦੂल्हा ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂल्हा ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰੋਂ ਸੇ ਪੁੱਛेंगे, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ 21 ਲੱਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 4000 ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਚੱਲ, ਪਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਲਨਰੇਬਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਕਲ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ TV 84 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਜਮੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਜੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਜੈ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦਮਪੁਰ, ਫਲੌਰ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚੋਂ ਫਸਿਆ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸ਼ਾਇਦ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਏ, ਸੁੱਖਾ ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਇਨ ਇਟ ਟੁਗੈਦਰ won't act on drugs sacrilege, says masterminds of sacrilege cases have not been punished। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਨਟੰਕੀ ਮਾਸਟਰ ਦਾ, ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਕਮਿਟਿੰਗ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਨਿਸ਼ਡ, ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕਮਿਟ ਦੀਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਹੂ ਸੈਂਡ them ਆਰ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਭ ਟੂਗੈਦਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦੋਜ਼ ਕਮਿਟਿੰਗ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ had been punished, no one would have dared to commit sacrilege at the ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਇਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪਾਵਰ, it will punish those committing sacrilege so strictly that no one would dare to insult a religious scripture ਐਵਰ ਅਗੇਨ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਊਪ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜੇ, HS ਫੂਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ, ਪਰ ਜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।